Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Innal hamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. My dear brothers and sisters, we welcome you all on behalf of Ilm Open School. In this video class, we are going to see the heredity. This is already the familiar topic. What is heredity? The passing of genetic traits from parent to offspring. நம்ம பேரண்ட்ஸ் இருந்து குழந்தைகள்கிட்ட அந்த ஜீன்ஸோடைய தன்மை பாஸ் ஆகிறதுக்கு பேரு தான் ஹெரிடிட்டி. Why the children look similar to their parents? Because of the traits they inherit. அவங்க பேரண்ட்ஸ் இருந்து சில தன்மைகளை வாங்கினதுனால தான் அவங்க பேரண்ட்ஸ் மாதிரியே இருக்கிறாங்க. And in psychology, we have to study about behavioral genetics. How the heredity affect our behavior. To what extent our abilities, personality traits, sexual orientations, sociability, and psychological disorders determined by genes inherited from our parents. நம்ம பேரண்ட்ஸ் இருந்து நம்மள்ட்ட இருக்க தன்மைகள் எந்த அளவுக்கு நம்முடைய திறமைகளையும் நம்முடைய தன்மைகளையும் நம்முடைய மனநிலையும் பாதிக்குது, குறிப்பாக நம்ம பிஹேவியர் எப்படி பாதிக்குது அப்படின்னு பார்க்க போறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ டேக் த அடாப்டட் சைல்டு, how if you study the child, you can see what is the characteristics that are inherited from the parents, that is biological parents, and what are the characteristics that are inherited from the adoptive parents. அவங்க பெத்தெடுத்த பேரண்ட்ஸ் வந்து அவங்க என்னென்ன தன்மைகள் அவன்கிட்ட வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்க்கணும். அதே மாதிரி தத்தெடுத்த பேரண்ட்ஸ் வந்து அவன் என்னென்ன தன்மைகள் அந்த பேரண்ட்ஸ்ல இருந்து அவனுக்கு வந்திருக்குன்னு பார்த்தோம்னா, ஜீன்ஸ்ல இருந்து அவனுக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு, அவனுடைய என்விரான்மெண்ட், அவனுடைய வாழக்கூடிய சூழ்நிலையில என்ன கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாம். You see, often we compare our parents and children. You see this boy's eyes look like the father's eyes. This boy's ears look like the father's ears. This boy's hair look like the mother's hair, and almost height is almost similar to that of mother. அதாவது ஒரு பையனை பார்த்தோம்னா அவங்க அப்பா மாதிரி கண்ணு இருக்கு, அப்பா மாதிரி காது இருக்கு, அம்மா மாதிரி முடி இருக்கு, அம்மா மாதிரி ஹைட்டா இருக்காரு, அப்படின்னு நம்ம கம்பேர் பண்ணுவோம். இதுதான் இது ஹெரிடிட்டி. And we have the two terms called genotype and phenotype. What is genotype? Everybody is individual because we have genetic information, very very unique genetic information. நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் தனித்துவமானவங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஒவ்வொரு தனிநபருக்கும் ஒரு ஜெனட்டிக் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. அந்த இன்ஃபர்மேஷன் ரொம்ப ரொம்ப தனித்துவமானது. அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ல வெளிப்படக்கூடிய உருவ அமைப்பு, வெளிப்படக்கூடிய தன்மைகள் தான் phenotype. How the phenotype is visible? When the genotype is interacting with the environment, we get the phenotype. For example, you see the twins, Jennifer and Karen. They are identical twins. They born with genes that absorbs fat twice as fast as average person. ஒரு சாதாரண மனுஷனை விட கொழுப்பை அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஜீன்ஸ் வந்து இந்த ரெண்டு பேருக்குமே இருக்கு. ரெண்டு பேருமே ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸ், ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடிய சகோதரர்கள், ஜெனிஃபர் அண்ட் கேரன். ஒரு பையன் ஜெனிஃபர், he is eating the healthy food like spinach, fruits, vegetables like that. Healthy low fat food. ஸோ கொழுப்பு கம்மியா நல்ல ஹெல்த்தியான ஃபுட்டை சாப்பிட்றாரு. இன்னொரு பையன் கேரன் என்ன பண்றாருன்னா, he is eating the fatty healthy items. So automatically Jennifer, you see, he is looking very healthy, but Karen looking very fat. So we have to understand, even though the genes are present, environment also plays the vital factor. So that is what the phenotype matters. So நமக்கு ஜீன்ஸ் இருந்தாலும் அந்த என்விரான்மெண்ட், அந்த சூழல் வந்து, அந்த சூழல் தான் அந்த phenotype மாற்றக்கூடியது, முடிவு செய்யக்கூடியது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ஜீன்ஸும் environment சேர்ந்தது தான் phenotype. And this genetic theory was traced back to Gregory Mendel, and he only first told that the traits from the parents are inherited to the offspring. ஸோ பேரண்ட்ஸ்ட இருந்து, பெற்றவர்கள்ட்ட இருந்து குழந்தைகளுக்கு வந்து ஜீன்ஸ் வழியாக அந்த தகவல் கடத்தப்படுது அப்படின்னு முத சொன்னது கிரிகரி மெண்டல். Okay, and where is the genes? What is my gene? If you see, the body is made up of cell.
The cell consisted of nucleus. In the nucleus, we have chromosomes. Okay, so the sequence of chromosome is consisted of genetical information. Okay, so the chromosome is made up of DNA. The sequence of DNA is made up of genes. ஸோ நம்ம செல்லுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியஸ் இருக்கு. நியூக்ளியஸ்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா குரோமோசோம் இருக்கு. ஸோ குரோமோசோம் எதால உருவாயிருக்கு பார்த்தா டிஎன்ஏவால உருவாயிருக்கு. டிஎன்ஏ டிஆக்சி ரைபோ நியூக்ளிக் ஆசிட் அப்படிங்கிற ஒரு புரோட்டீனால உருவாயிருக்கு. இந்த டிஎன்ஏ உடைய ஒரு சீக்வன்ஸ் தான், டிஎன்ஏக்குள்ள இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் பேரு தான் ஜீன்ஸ். இந்த ஜீன்ஸ்ல நமக்கு டாமினன்ட் ஜீன்ஸ் இருக்கும், ரிசசிவ் ஜீன்ஸ் இருக்கும். ஆக்சுவலி there are two kind of genes, both are dominant and recessive gene for same trait, for same characteristic that was inherited from their parents to the children. ஸோ பெற்றவங்கள்ட்ட இருந்து குழந்தைகளுக்கு ஒரு விஷயத்துல 2 ஜீன்ஸ் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரிகார்டிங் ஐ, ஸோ ஹி ஹஸ் த போத் ஜீன், ப்ரௌன் ஐடு ஜீன் அண்ட் ப்ளூ ஐடு ஜீன். அவருக்கு ப்ரௌன் கலர்ல ஐ இருக்கிற ஜீன் இருக்கு, ப்ளூ கலர்ல ஐ இருக்கிற ஜீன் இருக்கு. பட் ஹி ஹேவ் ப்ரௌன் ஐஸ். திஸ் மீன்ஸ் வாட்? ஸோ த ப்ரௌன் இஸ் டாமினன்ட் ஜீன் and the blue-eyed gene is the recessive gene. And in the modern world, we are using these terms cloning and genetic engineering. There is a difference between cloning and genetic engineering. So cloning means we are creating the similar kind of population of genetically identical individuals. So ஒரே ஜீன்ல இருந்து 2-3 பேர் உருவாக்குறது தான் cloning. What is genetic engineering? We are modifying DNA in order to cure some diseases, in order to insert the genes or deleting the genes. Genetic engineering na நம்ம டிஎன்ஏ இருக்கல, அந்த டிஎன்ஏ மாடிஃபை பண்ணி நம்மள்ட்ட இருந்த நோய்களை குணப்படுத்துறது. அதுல தேவையில்லாத ஜீன்ஸ் எடுத்து தேவையில்ல ஜீன்ஸை உள்ள புகுத்துறது தான் ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங். ஸோ cloning is very very natural. It is happening in a asexual reproduction and artificially through molecular cloning and reproductive cloning. ஸோ நேச்சுரலா ஏசெக்சுவலா, அதாவது ஒரு ஆணும் பெண்ணும் சேராம ஒரு நேச்சுரலா உருவாகிறது தான் குளோனிங். அது ஆர்டிபிஷியலா மாலிகுலர் குளோனிங் அண்ட் ரீப்ரொடக்டிவ் குளோனிங் மூலமா செய்வாங்க. ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் இஸ் கம்ப்ளீட்லி அன் ஆர்டிபிஷியல் டெக்னிக். இது ஒரு செயற்கையான ஒரு தொழில்நுட்பம். குளோனிங் we can produce more copies of same genetic individual. ஸோ ஒரே மனிதருடைய பல்வேறு காப்பீஸ் உருவாக்கலாம். ஆனா ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மனிதருடைய ஜீன்ஸை மாத்துறது தான் ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங். குளோனிங் எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் பாத்தீங்கன்னா, ஒரு 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 உயிரினம் அழிஞ்சிட்டு இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த உயிரினத்தை இந்த உலகத்தை வாழ வைக்கிறதுக்காண்டி அந்த ஜீன்ஸை எடுத்து உருவாக்குறது தான் குளோனிங். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ஆர்கானிசமுடைய டிசைடு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், தேவையான தன்மைகளை வச்சுக்கிட்டு தேவையில்லாத கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ரிமூவ் பண்றதுதான் ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங். ஆக்சுவலி cloning is currently not allowed for humans in any country. ஸோ மனிதர்களை குளோனிங் பண்ணக்கூடிய சட்டம் எந்த நாட்டிலையும் கிடையாது, அதுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ ஜெனட்டிக் மாடிஃபிகேஷன் ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் இஸ் கரண்ட்லி யூஸ்டு ஃபார் கியூரிங் சம் டிசீசஸ் இப்போ யூஸ் பண்ணப்படுறாங்க. ஸோ வித் திஸ் வைண்ட் ஆஃப் த கிளாஸ். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.